Intermediate education, occasional course, sericulture second year, paper 2, silkworm rearing technology, unit 6, chalky rearing, part 1, prepared by P. Shashireka, GJC Chevalla, Yusuf Ahmad, GVJC Nalgonda, L. Mahinder, GJC Nellikuduru. Agriculture second year, paper 2, silkworm rearing technology, unit 6, Chaki rearing, Chaki Pempakamu. Introduction. The life cycle of the silkworm consists of egg, larva, pupa and moth stages. Among these 4 stages, larval stage is the only feeding and active stage. The duration of the larval period from hatching to spinning is about 26 days. During this long duration, the larvae grow in size and enter cocoon stage. Rearing of first 3 instars is called Chaki rearing. These larvae are resistant to high temperature and humidity and grow well, ensuring good cocoon quality of mulberry leaf. The mulberry leaf is the exclusively food of the silkworm Bombyx mori. The growth of the silkworm very much depends on the quality of the leaves fed to them. The leaf quality is influenced by various factors such as soil, pruning, fertilizer, rainfall, irrigation, etc. With these conditions, mulberry grows luxuriously with rich contents of protein and carbohydrates. Further, the leaves are also succulent due to high nutrient content. These types of leaves are the edible for silkworms for better growth and to produce good cocoons. Leaves of mulberry grown on roomy soil contain more water, protein and less carbohydrate and fiber. Further, the leaves mature slowly. Mulberry leaves from trees grown in sandy or gravel soil mature quickly, becoming rough and coarse. These leaves contain less moisture, protein and more carbohydrates and fiber. Application of balanced fertilizer with major elements required by the plants improves both physical and chemical properties of the leaves. In well-distributed rainfall or irrigated conditions, the mulberry growth is vigorous. Leaves of these plants are rich in nutritive value and are soft and succulent. In areas where temperature varies during day and night or high, the leaf quality becomes superior. The nutrients synthesized during the day are least utilized during the cool night hours. Therefore, the nutrients are better preserved in the leaves. Mulberry raised under ideal agronomic conditions are better for rearing silkworms. The conditions are as follows. Number 1. Good soil, neither too clay or nor too sandy but not acidic. Application of optimum and balanced fertilizers. Suitable cultural operations. Assured irrigation or rainfall. On the above said conditions, the leaves are rich in protein and carbohydrates besides high leaf moisture. The leaves are soft and succulent. These type of leaves are easily digested and best utilized. From the quality point of view, the requirements of young worms are completely different from those of late-age worms. The chalky worms require tender, soft and succulent leaf having higher contents of moisture, protein, sugars and less starch or fiber. However, tender and soft leaves are not suitable for the silkworm. The quality of the leaf may vary considerably from season to season. In summer, the leaves grow and mature fast but either
quickly. Its life is the rearing beds become short, favoring to increase number of feeds per day. In rainy and winter season, the leaves grow and mature fast and contain more moisture. Hence, the life is longer, therefore reduce the number of feeds per day. Because of high moisture content, humidity of the beds increases. Therefore, it is necessary to keep down the humidity of the bed under control through feeding of reduced quantity of leaf and more moisture leaf containing less moisture. This can be achieved when leaves to the second stage are fed to first instar larvae and the normal third age leaves to the second instar larvae and so on. In cold season, the mulberry growth is slower and leaves mature gradually. This type of leaves neither wither nor increase bed humidity, leading to successful crops. Morning time is the proper time for picking the mulberry leaves by planning the total leaf requirement of the day. Paper 2, Unit 6, చాకీ రేరింగ్, తొలి దశ పట్టుపురుగుల పెంపకము. ఇంట్రొడక్షన్, ఉపోద్ఘాతము. పట్టుపురుగులు పొదగబడినప్పటి నుండి 3వ దశ వరకు పెంచుటను చాకీ రేరింగ్ అంటారు. పట్టుపురుగు జీవిత చరిత్రలో ఉన్న 4 దశలు అనగా గ్రుడ్డు దశ, లార్వా దశ, ప్యూపా దశ, మాత దశలలో లార్వా దశ ఒక్కటే ఆహారం తీసుకునే మరియు చురుకుగా ఉండే దశ. లార్వా యొక్క కాల పరిమితి పొదుగుదల నుండి స్పిన్నింగ్ వరకు 22 నుండి 26 రోజులు పడుతుంది. లార్వా 5 దశలు కలిగి 4 సార్లు చర్మం వదులును. మొదటి 3 దశల పురుగుల పెంపకాన్ని తొలి దశ పట్టుపురుగుల పెంపకం అని అంటారు. ఈ దశలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక తేమ శాతం అవసరము. 4-5 దశల పురుగుల పెంపకాన్ని చివరి దశ పట్టుపురుగుల పెంపకము అని అంటారు. పట్టుపురుగు జీవిత చరిత్రలో ఉన్న 4 దశల్లో డింబక దశ చాలా చురుకుగా ఆహారం తింటుంది. డింబకం గుడ్డు నుండి వెలువడి పట్టుకాయలు అల్లే వరకు దాదాపుగా 26 రోజులు పడుతుంది. లార్వా దశలో తీసుకున్న ఆహారం జీవిత చరిత్ర తర్వాత దశలోనికి ప్యూపాగా మారటానికి ముందుగా పట్టుకాయను అల్లటానికి తోడ్పడుతుంది. డింబక దశలో పెరిగిన శరీర పరిమాణానికి అనుగుణంగా ఈ దశలో 5 ఇనిస్టార్లు, 4 నిర్మోచనాలు లేదా కుబుస విసర్జనాలు ఉంటాయి. మొదటి 3 ఇనిస్టార్లు 3వ నిర్మోచనము చివరి వరకు తొలి దశ లేదా చాకీ పురుగులని, మిగిలిన దశలను లేదా ఇనిస్టార్లను చివరి దశ పురుగులని అంటారు. తొలి దశ పట్టుపురుగుల పెంపక ప్రాముఖ్యత. బాల్య దశలోని పురుగులను పెంచే కేంద్రాలను చాకీ రేరింగ్ సెంటర్స్ అని అంటారు. ఇందులో సులభ పద్ధతిలో అనగా తట్టలలో మైనపు కాగితాలను, స్పాంజి ముక్కలను ఉపయోగించడం వలన మరియు తొలి దశ పురుగులను అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక తేమ శాతంతో పెంచడం వల్ల, ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితులను నెలకొల్పడం వలన, లేత ఆకులను ఆహారంగా ఉపయోగించడం వలన, సరి అయిన పద్ధతిలో డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయడం వలన ఈ వ్యాధులు రాకుండా అరికట్టవచ్చును. పట్టుపురుగుల పడకలో తేమ అరికట్టడం వలన మస్కార్డిన్ రాకుండా నివారించవచ్చును. తగిన సమయంలో ఆకు వేయటం వల్ల ఫ్లాచరీ, గ్రాసరీ వ్యాధులను నివారించవచ్చును. తొలి దశలోని పురుగులను ఆరోగ్యంగా పెంచితే రోగాలను ఎదుర్కొనే శక్తి వచ్చును. కావున చాకీ రేరింగ్ సెంటర్లలో గుడ్లను పొదిగించి 3వ దశ లేదా 3వ నిర్మోచనం వరకు రైతులు దరఖాస్తు పెడితే తక్కువ ధరకు పంపిణీ చేస్తారు. దీని కొరకు CSB సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు వారు NSP నేషనల్ సెరికల్చర్ ప్రాజెక్టు ప్రవేశపెట్టారు. తొలి దశ, చివరి దశ పురుగుల పెంపకంలో సాంకేతికంగా ఎక్కువ తేడాలు ఉన్నాయి. పురుగుల పోషణ, ఆచరణ పరిస్థితులలో ఈ తేడాలు అధికం. తొలి దశ పురుగులు అధిక ఉష్ణోగ్రతను, తేమను తట్టుకుని దారుఢ్యతతో బలంగా పెరుగుతాయి. చివరి దశ పురుగులు మెల్లగా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులలో ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. తొలి దశ పురుగులు ఎక్కువ నీరు ఉండే లేత ఆకులను తింటాయి. చాకీ పురుగులు చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి కాబట్టి వీటికి సరి అయిన పోషణ విలువలు కల మల్బరీ ఆకును ఆహారంగా ఇవ్వాలి.
సరిగా పెరగని నాణ్యత లేని ఆకుమేత వల్ల పురుగులకు వ్యాధులు సంభవిస్తాయి. పైగా పెరగడం తగ్గుతుంది. ఈ లక్షణాలు ముందు దశలపై ప్రభావం చూపించి పంట దిగుబడిని నష్టపరుస్తాయి. ఈ దశ పురుగులు రసభరితమైన లేత ఆకులను తింటాయి. ఈ పురుగులు ఆహారం తినే సమయము చివరి దశ పురుగుల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. పురుగులు నింబక కాలంలో తినే మొత్తం ఆకుల్లో కేవలం 6.33% తొలిదశ పురుగులు తింటాయి. అయినా 400 రెట్లు శరీరం బరువు, 300 రెట్లు శరీర పరిమాణము, 500 రెట్లు పట్టుగ్రంథులు పెరుగుదల చాకి దశలో ఉంటుంది. ఈ పెరుగుదల మొదటి ఇన్స్టాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. డింబకం పెరిగే కొద్దీ అంటే దశలు పెరిగిన కొద్దీ పెరుగుదల తగ్గుతుంది. కీటక నాశనులు, రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన ద్రవాలు, విషవాయువులు ఈ దశ పురుగులకు అధిక నష్టం కలిగిస్తాయి. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ పురుగులను ప్రత్యేకంగా పెంచటం మంచిది. Leaf selection. Mulberry leaf for the engaged worms has a great effect on the growth and health of the silkworm. Therefore, selection of the leaf should be done carefully. The leaves for the young silkworms must be soft, tender, rich in water content, proteins and carbohydrates, etc. Preparation of leaf for feeding chalky worms. Depending on the size of the worms, complete leaves cannot be used for chalky worms. Further, leaf quality can also be influenced by the process of chopping. However, the cut surfaces of the leaf leads to loss of moisture. Therefore, it is essential to adjust the chopping of leaf so as to protect the quality of the leaf. The weathering of leaf in rearing bed can be prevented using paraffin paper and foam rubber or a paper soaked in water. This induces to rise humidity in the rearing beds. The main advantage of chopped leaf is to facilitate even distribution of feed to the worms. In cold conditions, chopped leaves prevent the silkworm bed from dampness. Leaves do not curl up when the air is not dry. However, a greater amount of leaves are wasted beside labor expenses. Depending on the shape of the chopped leaves, there are 3 methods of chopping. They are square, oblong, and triangular. The square method is best of all, which prevent of leaf drying due to the drying proceeds from edge to center is prolonged. Long thin strips of oblong shafts are suitable when the season is wet. Chopping of leaves must be regulated according to the condition and size of the worms. Thus, the surface of the chopped leaf is equal to the square of the length of the worms. Chopping of leaves carried using chopping board and knife. Leaf is arranged in regular layers and cut to the required size depending on the age of the worm. All the chopped leaves are collected in a clean mat and loosened. Then the chopped leaves are sprinkled in the tray. While cutting the leaves, care is taken not to crush or brush the leaves. మల్బరీ ఆకు నాణ్యత. పట్టుపురుగుల పెరుగుదల మల్బరీ ఆకు నాణ్యత పైన ఆధారపడి ఉండును. మల్బరీ ఆకు నాణ్యత నేల, నీటిపారుదల, సేంద్రియ ఎరువుల వాడకం, కలుపు తీయటం, రసాయనిక ఎరువుల వాడకం, మధ్యంతర సాగు మొదలగు పనులు సరిగ్గా చేసినచో మల్బరీ ఆకు పెరుగుదల అధికంగా ఉండి ప్రోటీన్లు, పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ఆకులు అధిక రసభరితమైన పురుగులు తినడానికి రుచిగా ఉంటాయి. బురద నీళ్ళలో పెరిగిన మల్బరీ ఆకులలో ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా
పిండి పదార్థాలు, పీచు పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆకులు చాలా నెమ్మదిగా పరిపక్వం చెందుతాయి. నేలలో కొంచెం ఇసుక ఉంటే పెరిగిన మొక్కలు, ఆకులు తొందరగా ముదురుతాయి. వీటిలో ప్రోటీన్లు, తేమ తక్కువగా, పిండి పదార్థాలు, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సరైన వర్షపాతం లేదా నీటిపారుదల గల ప్రాంతాల్లో మల్బరీ ఆరోగ్యంగా ఏపుగా పెరుగుతుంది. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పగలు, రాత్రి సమయాలలో అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆకు నాణ్యత బాగా ఉంటుంది. ఆకులలో రాత్రి సమయంలో తయారైన పోషక పదార్థాలను చాలా తక్కువగా వినియోగించుకుంటాయి. కాబట్టి ఉదయాన్నే ఆకులలో పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తొలిదశ పురుగులకు లేత మృదువైన తేమతో కూడిన ఆకులు కావాలి. ఎక్కువ లేత ఆకులు లేదా చిగురు ఆకులు మేతకు పనికిరావు. నాణ్యత ఎల్లప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండదు, కాలాన్ని అనుసరించి మారుతుంది. ఆకులలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉండి త్వరగా వడలిపోవును, కనుక ఎక్కువసార్లు మేత వేయాలి. వర్షాకాలం మరియు చలికాలంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండడం వలన తక్కువ సార్లు ఆహారం ఇవ్వాలి. నిర్మోచన సమయంలో మాత్రం ఇవ్వవలసిన పరిమాణం కంటే తక్కువ పరిమాణం గల ఆకులను మేతగా అందించాలి. పట్టుపురుగుల పెరుగుదల మల్బరీ ఆకు నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పట్టుపురుగులకు మల్బరీ ఒక్కటే ఆహారం. వీటి కోసం కృత్రిమాహారం తయారీ విధానాలు, పురుగులపై దాని ప్రభావం ఇంకా పరిశోధన స్థాయిలోనే ఉంది. పురుగులకు వేసే మల్బరీ ఆకు నాణ్యత సాగు పద్ధతులపైన, ఇతర అంశాలపైన, నేల ప్రూనింగ్, ఎరువులు, వర్షపాతం, నీటిపారుదలపై ఆధారపడుతుంది. ఈ అంశాలన్నీ సరిగా ఉన్నప్పుడు మల్బరీ అధికంగా పెరిగి ప్రోటీన్లు, పిండి పదార్థాలు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆకులు అధిక రసభరితమై తినడానికి రుచిగా ఉంటాయి. ఈ ఆకులను పురుగులు ఇష్టంగా తిని శరీరాన్ని పెంచుకొని నాణ్యత గల పట్టుకులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. బురద నేలలో పెరిగిన మల్బరీ ఆకులలో నీరు, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా, పిండి పదార్థాలు, పీచు పదార్థం తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆకులు చాలా నెమ్మదిగా పరిపక్వం చెందుతాయి. నేలలో కొంచెం ఇసుక లేదా గులకరాళ్ళు ఉంటే పెరిగిన మొక్కల ఆకులు తొందరగా ముదురుతాయి. వీటిలో తేమ, ప్రోటీన్లు తక్కువగాను, పిండి పదార్థాలు, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగాను ఉంటాయి. ఈ నేలలో పెరిగే మల్బరీకి ఎరువులను ముఖ్య ధాతువులతో కలిపి సమతుల్యంగా వేసి ఆకుల రసాయనిక, భౌతిక లక్షణాలను పెంచాలి. సరైన వర్షపాతం లేదా నీటిపారుదల గల ప్రాంతాల నేలలో మల్బరీ ఆరోగ్యంగా ఏపుగా పెరుగుతుంది. ఈ రకం పరిస్థితులలో పెరిగిన మల్బరీ ఆకులు అధిక పోషక పదార్థాలతో మృదువుగా, రసభరితమై ఉంటాయి. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పగలు, రాత్రి సమయాల్లో అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆకు నాణ్యత బాగా ఉంటుంది. ఆకులలో రాత్రి సమయంలో తయారైన పోషక పదార్థాలను మొక్క చాలా తక్కువ వినియోగించుకుంటుంది. కాబట్టి ఉదయాన్నే ఆకులలో హెచ్చు పోషక విలువలుంటాయి. మంచి వాతావరణంలో మంచి సాగు పద్ధతిలో పెంచిన మల్బరీ ఆకుల నాణ్యత చక్కగా ఉంటుంది. ఈ ఆకులలో అధిక ప్రోటీన్లు, చక్కెరలు, పిండి పదార్థాలు, తేమ ఉంటాయి. ఆకులు చాలా మృదువుగా, రసభరితంగా ఉంటాయి. ఈ ఆకులను పట్టుపురుగులు చాలా సులువుగా జీర్ణం చేసుకొని శోషణం జరుపుకుంటాయి. చాకీ పురుగులకు లేత, మృదువైన, రసభరిత ఆకులు కావాలి. వీటిలో ఎక్కువగా నీరు, ప్రోటీన్లు, చక్కెరలు, తక్కువగా పిండి పదార్థాలు, పీచు ఉండాలి. అయితే ఎక్కువ లేత లేదా చిగురాకులు మేతకు పనికిరావు. ఆకుల నాణ్యత ఎల్లకాలం ఒకే రకంగా ఉండదు. ఇది వాతావరణాన్ని, సాగు పద్ధతులను అనుసరించి ఒక కాలం నుంచి మరొక కాలానికి మారుతుంటుంది. ఎండాకాలంలో ఆకులు తొందరగా పెరిగి వేగంగా పరిపక్వం చెందుతాయి. అయితే ఇవి తొందరగా వాడిపోతాయి. కాబట్టి పెంపక సమయంలో ఈ ఆకులు వాడటం వల్ల ఎక్కువసార్లు మేత వేయాల్సి ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో మల్బరీ తొందరగా పెరిగి పరిపక్వం చెందిన ఆకులలో ఎక్కువ తేమ ఉంటుంది. కాబట్టి పురుగులకు ఆకు తినటానికి ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది.
ఆకులలో ఎక్కువ తేమ వల్ల పెంచే బెడ్డులో తేమ శాతం పెరుగుతుంది. కాబట్టి తేమను తగ్గించటానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం రెండవ ఇన్స్టార్కు ఇచ్చే ఆకును మొదటి ఇన్స్టార్కు ఇవ్వాలి. ఇదే విధంగా మూడవ ఇన్స్టార్కు ఇచ్చే ఆకులను రెండవ ఇన్స్టార్కు మేతగా ఇవ్వాలి. చలికాలంలో మల్బరీ నెమ్మదిగా పెరిగి క్రమంగా పరిపక్వం చెందుతుంది. ఈ రకం ఆకులు మంచి నాణ్యతతో తగినంత తేమతో ఉండడం వల్ల పురుగులు ఇష్టంగా తింటాయి. ఇవి వాడవు, పెంచే బెడ్డులో తేమను పెంచవు. ఈ లక్షణాలు అధిక పంట దిగుబడికి తోడ్పడతాయి. మల్బరీ ఆకులు ఉదయం లేదా లేత ఎండలో కోయటం మంచిది. మల్బరీ ఆకు ఎంపిక. తొలిదశ పట్టుపురుగుల పెంపకం మల్బరీ ఆకుల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆకులు లేతగా మృదువుగా ఉండి ఎక్కువ తేమతో ప్రోటీన్లు పిండి పదార్థాలు కలిగిన ఆకులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. లేత పురుగులపై మల్బరీ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆకు ఎంపికకు అధిక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఆకులు చాలా మృదువుగా ఎక్కువ నీటితో ప్రోటీన్లు పిండి పదార్థాలతో ఉండాలి. ఆకులలోని నీటికి చాకీ పురుగుల పెరుగుదల నిర్మూలనకి సంబంధం ఉంది. అందుచేత ఆకుల ఎంపిక జాగ్రత్తగా చేయాలి. దీనిలో 2 రకాల ఆకు ఎంపిక పద్ధతులు ఉన్నాయి. అవి 1 గ్లాసు ఆకు పద్ధతి, 2 వాయురంధ్రాలు మొగ్గ పద్ధతి. నెంబర్ 1 గ్లాసీ ఆకు పద్ధతి. గ్లాసీ ఆకును గుర్తించడానికి మల్బరీ కొమ్మ పై భాగాన్ని చేతితో పట్టుకొని నెమ్మదిగా చేతిని పైకి జరపాలి. ఈ కదలికలో వెడల్పైన ఆకు బయటకి వస్తుంది. దీన్ని గ్లాసీ ఆకుగా గుర్తించాలి. ఇంకొక పద్ధతిలో కొమ్మ అగ్రభాగాన్ని పట్టుకొని కొద్దిగా పక్కకు వంచాలి. వంచిన కొమ్మకు లంబంగా నిలబడిన ఆకును గ్లాసీ ఆకుగా గుర్తించాలి. ఈ ఆకు పెద్దగా లేత ఆకుపచ్చగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆకుల ఎంపికలో గ్లాసీ ఆకు దిగువన ఉన్న 4-5 ఆకులను మొదటి ఇన్స్టార్కు, 5 నుండి 7 వరకు ఆకులను రెండవ దశకి, 7 నుండి 8 ఆకులను మూడవ ఇన్స్టార్కు మేతగా ఇవ్వాలి. నెంబర్ 2 వాయురంధ్రాలు మరియు మొగ్గ పద్ధతి. ఇందులో వాయురంధ్రాలు అనుబంధ మొగ్గల రంగును అనుసరించి ఆకును కోస్తారు. ఈ మొగ్గల రంగు కొమ్మలపై నుంచి క్రిందికి ఉండే మొగ్గలలో మారుతుంది. కొమ్మ అగ్రం నుంచి కిందికి గల మొగ్గల రంగులను ఆకుపచ్చ, అగ్ర గోధుమ రంగు, చారల మొగ్గ, నాన్ అకంప్లీషన్ మొగ్గ మరియు అకంప్లీషన్ మొగ్గ ఉన్నాయి. కొంచెం కాండం మీద కనుపుల నుంచి పెరిగే మొగ్గల సంఖ్య ఆధారంగా ఒక కనుపు నుంచి ఒక మొగ్గ వస్తే నాన్ అకంప్లీషన్ మొగ్గ అని, ఒకటి కంటే ఎక్కువ మొగ్గలు వస్తే అకంప్లీషన్ మొగ్గ అని అంటారు. ఆకు కోతలో అగ్ర గోధుమ రంగు మొగ్గ పైన ఉన్న పత్రవృంతం ఆధారంతో పసుపచ్చ వాయురంధ్రాలు ఉన్నాయి. వీటి వద్ద ఉన్న ఆకును మొదటి ఇన్స్టార్కు, గోధుమ రంగు వాయురంధ్రాల నుండి అగ్ర గోధుమ రంగు మొగ్గ వరకు ఉన్న ఆకులను రెండవ ఇన్స్టార్కు, గోధుమ రంగు వాయురంధ్రాల నుంచి నాన్ అకంప్లీష్డ్ మొగ్గ వరకు ఉన్న ఆకులను మూడవ ఇన్స్టార్కు మేతగా వాడాలి. ఆకు నిల్వ చేయటం. నాణ్యమైన ఆకులను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా వాటిని పురుగులకు మేతగా ఉపయోగించే వరకు జాగ్రత్తగా నిల్వ చేయాలి. కోసిన తాజా రసభరితమైన ఆకులలో ఎక్కువ మార్పులు జరుగుతాయి. ఎండ ఎక్కువగా ఉండే రోజులలో ఆకుల్లోని తేమ నశించి తినడానికి రుచించవు. ఆకుల్లోని తేమ తగ్గిన కొద్దీ పురుగులు ఆకును తినడం తగ్గుతుంది. వాడిన ఆకులను పురుగులు తినవు. కాబట్టి పెంపక గదిలో సరియైన తేమ ఉండటానికి చర్యలు చేపట్టాలి. తోటలో ఆకు కోసేటప్పుడు ఎక్కువ ఆకు అవసరమైనప్పుడు ఆకును బుట్టలలో వేయాలి, లేకపోతే వాడిపోతాయి. ఇందుకు గాను వెదురు బుట్టకు తడి గోనె పట్టాను కట్టి ఆకును సేకరించడం మంచిది. తరువాత పెంపక గదికి తీసుకొని వచ్చి ఆకు నిల్వ తొట్టిలోనికి ఆకును మార్చాలి. ఆకు నిల్వలో ఎక్కువ తేమ, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. నిల్వ చేసిన ఆకులను తరచుగా తిరగవేసినట్లయితే ఉష్ణ నష్టం కావడం వల్ల ఆకు చెడిపోదు. అంతేకాకుండా కిణ్వనం చర్య జరగదు.
ఆకునిలోకు కర్ర నిర్మితమైన తొట్టెకు తడి గోనె సంచిని కట్టి అందులో ఆకు వేయాలి. ఈ పద్ధతి చాలా మంచిది. ఎక్కువ తేమ వల్ల ఆకులు తాజాగా ఉంటాయి. సాధారణంగా నిల్వ చేసిన ఆకులలో తేమ, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ తేమ పురుగులలో జీర్ణక్రియకు తోడ్పడుతుంది. ఆకు అధికంగా ఉన్నప్పుడు నేలపై వేసి తడి గోనె సంచిని కప్పాలి. ఎండాకాలంలో గోనె సంచిని తరచుగా తడపాలి. ఆకులను శుభ్రమైన తేమ ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. లేత ఆకులను తడి గోనె సంచి కప్పిన బుట్టలు, డబ్బాలలోనూ, నేలలో పాతిన కుండలలోనూ నిల్వ చేయాలి. ఆకు నిలువకు కర్రతో నిర్మితమైన తొట్టెలో తడిపిన గోనె సంచిని కప్పి ఉంచాలి. అందులో ఆకును నిల్వ చేయాలి. దీనివల్ల ఆకు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండును. ఆకు అధికంగా ఉన్నప్పుడు నేలపై వేసి తడి గోనె సంచి కప్పాలి. ఎండాకాలంలో గోనె సంచిని తరచుగా తడపాలి. నేలలో రంధ్రాలు కలిగిన కుండలను పాతి ఆకు నిల్వ చేయవచ్చును. Frequency of feeding. The frequency of feeding for chalky worms depends again on the season. Generally, these worms are fed 4 times a day. Bed cleaning. The removal of unused mulberry leaves, fecal matter of silkworms, dead and unhealthy worms, etc. from the rearing bed is called bed cleaning. Frequency of cleaning. First instar once a day. Second instar twice, that is one just after the first molt and again before setting for the second molt. Third instar thrice, that is once after first molt, once in the middle of the third stage and one just before setting up for fourth molt. Method of cleaning. There are 3 methods of cleaning. Cleaning with husk, cleaning with net, cleaning with husk and net. Methods of chalky rearing. There are 3 methods. Number 1, paraffin paper rearing. Number 2, box rearing. Number 3, cooperative rearing. Number 1, paraffin paper rearing. A good quality paraffin paper is used in this method. The paper is used at the bottom of the tray and also covered on the tray. When the worms settle for the molt, paraffin paper is not necessary. It should be removed. Further, the bed must be kept by during molt period. Number 2, box rearing. In this method, specially made boxes are used for rearing. The boxes may be with or without lids. Rearing in the boxes with lids, it comparatively resembles paraffin paper method. After preparation of the bed, a lid is placed on the box and later arranged in the shelves. In the third instar, lids are not necessary. A. Rearing in boxes without lids. The rearing again resembles paraffin paper method. The wooden boxes of uniform size with 10 to 15 centimeters deep are used. After preparing of the rearing bed, the boxes are filled on over the other for rearing first instar. For rearing second and third instar, a space of 2 to 3 centimeters between the boxes is made for ventilation. The boxes are kept open for at least 30 minutes prior to each feeding. Cooperative rearing. Rearing of silkworm requires technical skills. These skills are lacking in most of the rural farmers. The farmers collectively organize the rearing, sharing their ideas, technical assistance, ideal conditions, etc. Mulberry leaf is provided from single garden which ensure uniform quality leaf. It is popular method in Japan and 90% of rearings are carried in these centers. Chalky rearing centers, CRCS. The youngest silkworms are called as chalky worms. First, second and third instar are reared in CRSC. Promotion of the CRC through the private sector in one of the objectives of NSP. It is assumed that the supply of good quality chalky worms to the farmers would go to long way in reducing mortality rate of silkworms, in improving the vigor and ensuring better yield. Assignment questions, short questions.
నెంబర్ 1 డిఫైన్ చాకీ రేరింగ్. చాకీ రేరింగ్ ను నిర్వచింపము. నెంబర్ 2 వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చాకీ రేరింగ్. చాకీ పెంపకం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుపుము. నెంబర్ 3 హౌ డూ యూ సెలెక్ట్ లీవ్ ఫర్ చాకీ వామ్స్. చాకీ పురుగులకు ఆకు ఎంపిక ఏ విధంగా చేస్తావు. నెంబర్ 4 హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ లీవ్ ఫర్ చాకీ వామ్స్. చాకీ పురుగులకు ఆకును ఏ విధంగా తయారు చేస్తావు. లాంగ్ క్వశ్చన్స్. రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చాకీ రేరింగ్. చాకీ పెంపకం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరింపుము. నెంబర్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లీఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ చాకీ రేరింగ్. చాకీ రేరింగ్ కి కావలసిన ఆకు నాణ్యత గురించి వివరింపుము. థ్యాంక్ యూ.